कारण यह है कि वो मौत को बचना चाहते आ, उस तो बचना चाहते आ जिहड़ी अज नहीं तां भलके आउणी आ। सो इस करके इंसान ने अपने आप को अंदर ताड़ लिया वा, शायद मौत तो बच जाएंगे। इसलिए इंसान ने अपने आप को अंदर जिंदा ला लिया वा कि मौत तो बच जाएंगे, या मौत तो बच जाएंगे, अज तो बच जाएंगे, लेकिन भलके भलके किदां बचांगे जदों असीं अपनी आई मर जावांगे। अपनी आई जिहड़ी परमेश्वर ने, खुदा ने, ईश्वर ने लिखी हुई आ वो होवे तो फिर किधर असीं भजांगे, फिर किदां बच जावांगे। सोचण दी लोड़ ते सानूं इस जगह ते आ अटल वा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अज नहीं तां भलके मरना वा, अज नहीं तां भलके सानूं मौत आउणी आ। तो क्यों ना असीं तैयारी करिए, जे असीं अंदर वड़ के तैयारी करते हैं, बाहर निकल के तैयारी करते हैं, उस मौत की तैयारी करते हैं जिहड़ी मौत सानू बुढ़ापे दे विच आउणी जां प्रभु दे वल्लों आउणी आ। तो क्यों ना असीं इस मौत दे विच तैयारी करिए कि असीं बचे रहिए। प्रियो, ईसाई लोकां नूं, क्रिश्चियन लोकां नूं, प्रभु यसू दे लोकां नूं जिन्हां नूं आस आ, थसलोनियां दी किताब च 4 अध्याय च लिखिया, तुसीं होरनां दे वांगुर सोग ना करो जिन्हां नूं कोई आस नहीं। लिखिया तुसीं होरनां दे वांगुर सोग ना करो जिन्हां नूं आस है नहीं। काहदी आस है नहीं? किस चीज़ की उन्हां नूं आस है नहीं? क्योंकि उन्हां दा जीवन ये 70 साल का, 80 साल का, 120 साल का, जिन्ना भी आ, इहो ही आ। उन्होंने पता वा गां साडी बांह फड़न वाला कोई नहीं गा। परंतु यसू मसीह ने प्रूफ दे दिता बाइबल दे विचों, जग दे विच, इतिहास दे विच, निरा पूरा बाइबल दे विच नहीं है एक चीज़ कि बाइबल दे विच, इतिहास दे विच आ। निरा पूरा साडे भारत देश दे विच नहीं, वर्ल्ड जो दुनिया का इतिहास आ, वर्ल्ड का, उस इतिहास दे विच यीशु मसीह बारे जिक्र कर सकते हैं, जान सकते हैं। निरा पूरा धर्म ग्रंथां दे विच नहीं, क्योंकि धर्म आपो अपनी सच्ची बोलते होंगे, झूठ थोड़े को बोलता, लेकिन प्रूफ इतिहास हुंदा वा। इतिहास, इतिहास का मतलब कि घटना बीतियां होईयां वा जग दे विच। तो इतिहास दे विच असीं प्रभु यीशु मसीह दे बारे जिक्र कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तुसीं पढ़ सकते हैं। सो सानू आस बणी आखदी उन्होंने नाम वांगू तुसीं आस ही ना हो, आशा रखो कि जिस रीते नाल यीशु मसीह ने आख्या वा कि मैं जी उठिया वा, तुसीं भी जी उठोगे, जिथे मैं रहना वा तुसीं भी उस जगह ते रहोगे। सो यीशु मसीह दे नाल कमी नहीं कढ़ सकदा। यीशु मसीह ने जिउंदे जी मनुख नूं आख्या कि तुहाडे विचों किहड़ा एक भी इंसान आ जो मेरे च कमी कढ़ सके। कोई कमी नहीं कढ़ सकदा, कोई कमी उहदे च है ही नहीं गी। जीव परमेश्वर आ, वो परमात्मा। लिखे आदि विच वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी ते वचन ही परमेश्वर सी। वो वचन है ना, आदि विच शब्द सी, है ना, वो शब्द जिहड़ा आदि विच सीगा, उस शब्द के द्वारा सब कुछ रचिया गया वा। उस शब्द ने धरती आकाश बनाया वा, शब्दों शब्द ने चानण किया होया वा, है ना। शब्दों धरती, शब्द आकाश, ते शब्दों शब्द होया प्रकाश। बाणी आखदी है शब्द ने सब जग बनाया होया वा, शब्द दे नाल संसार साजिया गया वा, दुनिया साजी गई आ। लेकिन आदि विच शब्द, शब्द परमेश्वर तो बल्कि परमेश्वर तो पैदा होया। ते 14 वचन दे विच लिखिया गया वा कि वो कुवारी तो जम्मिया। लिखिया वो देहधारी हो गया। देह, उस शब्द ने, उस वचन ने देह लै ली। वो जो शब्द ने देह लैके मनुखों के विच डेरा किया, मनुखों जिहा बन के। सो सानू तैयारी की लौड़ है। उसने आख्या जिस जगह ते मैं रहना जगह तुसीं रहोगे, लेकिन वो जिहे काम सानू करने पैणगे भगती और भावना वाले। जो उसने कानून सानू दिता, जो सानू उन्हें हुक्म दिते, जो विधियां दित्तियां, जो नियम दिते आ, और नियमां की पालना करना साडा फर्ज बनता, तां ही उस जगह ते रह सकते हैं। सो कुछ वचनां नूं असीं सीखांगे, कुछ गल्लां नूं असीं पढ़ांगे जो प्रभु ने इस जग दे विच रहिंदियां होइयां सानू चुकन्ने कीता होया वा, सानू हुशियार किया होया वा। सानू दस गए पहला ही यीशु मसीह जदों ये धरती ते 33.5 साल की जिंदगी बतीत कर रहे सी, तो 3.5 साल की सेवके दे विच उसने सानू चुकन्ना किया होया वा। उस चीज़ों बारे, चुकन्ने बारे सिखांगे। सो जिन्हां दे कोलों बाइबल आ, अपने छत उत्ते लैके घरां दे विच बाइबल लैके बैठे आ, अपनी बाइबल नूं खोलें। मत्ती दी किताब 24 अध्याय खोलें बाइबल नूं, अपने पवित्र ग्रंथ नूं 24 अध्याय
ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਨ ਕਰਕੇ, ਵਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਧਰਮ ਪਾਪ ਵਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਦੀ ਵਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਵਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਰੂਪਰੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਮੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੀਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ 2 2 10 50 100 ਜੱਗ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਪਾਪ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਦੱਸ ਗਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਥੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦੇ ਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨਵਰ ਦੇ, ਮੱਝ ਦੇ, ਝੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਫੇਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ तो प्रभु के वचन च लिखा गया पृथ्वी गोल वा, तो विज्ञानी लोगों ने वेख्या था पृथ्वी गोल वा। कहने का मतलब कि प्रभु के संतां ने जेडे प्रभु दे नाल जिस टाइम ते बधी घट सी, शुरुआत दे विच गुनाह घट सीगा, तो लोगों का प्रभु नाल ईश्वर नाल प्यार प्रेम भी बहुत ज़्यादा सी, रब नाल प्यार भी बहुत ज़्यादा सी। तो अज परमात्मा नाल प्रेम घट वा, तो दुनियावी चीज़ों के नाल प्रेम ज़्यादा वा, संसारिक चीज़ों का जो ढह जाण वालियां वा। मंदिर में मौत अगे नज़र आउंदी हुंदी फिर भी कहता वा कि होर आ जावे, नज़र आउन डई आ कि की करनी वा, की करनू बथेरा वा, खरबा रुपये का हो गया वा, रजदा नहीं रजदा। सो बाणी आखदी आ कि गुनाह वधन दे करके मनुख दी प्रीत जिहड़ी ना प्रीत ठंडी पैंदी आ। तो ठंडी नहीं पैनी चाहिए, ठंडी पैण दा कारण ही साडे वास्ते बुरा वा। ठंडी प्रीत जो पैंदी परमात्मा दे नाल साडा नुकसान आ। सो कुछ होर गल्लां असीं मनन करना सिखांगे। लुका दी किताब, लुका दी अंजील 21 अध्याय 7 वचन तो असीं शुरू करांगे। अगों उन्हां उस तो पुछया, फिर गुरु जी ये गल्लां कद होणगीਆਂ ਅਤੇ उस समय ਦਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ पर अंत उवें नहीं। तद उसने उन्होंने आख्या, कौम कौम उत्ते अते पातशाही उत्ते चढ़ाई करेगी अते वड्डे भुचाल अर थां थां काल अते मरियां पैणगियां अते भयानक चीज़ां अर वड्डियां निशानियां आकाशों प्रगट होणगियां। पर इन्हां सारियां गल्लां तो पहला लोक तुहाडे उत्ते हत्थ पाउणगे ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਔਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਰ ਭਾਈ ਅਰ ਸਾਕ ਅਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ
ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣ ਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣ ਡੇ ਆ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਣ ਡੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਘਟੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੱਢਣ ਡਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸੋਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਕੱਪੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਪ੍ਰਿਯੋ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਮਾਰੇ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲੋਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ 21 ਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਬਲਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਆ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਡਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਜ ਉਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੌਮ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਬ तुम लड़ाइयाँ और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। ये पहला होनिया हैगियां ही अवश्य पक्का होनिया वा। लड़ाइयाँ झगड़े कलेश, कौम ते कौम, मजहब ते मजहब, धर्म ते धर्म, एक दूजे ने चढ़ाई करनी है। पर आखिर च लिखे गया मेरे नाम दे करके यीशु मसीह दे लोकां नाल लोक के ना करनगे, यीशु मसीह दे नाम दे के यीशु दे लोकां नाल के ना कर। अज असीं देखदे भी आ। तो बाइबल दा आखदी है, बाइबल यीशु मसीह इन्हें गल्लां जिक्र पहला ही कर दित्तियां जड़ियां, इसलिए प्रभु ने आख्या वा कि मैं तुहानूं एडवांस ही पहला ही तुहानूं मैं कह दित्तियां वा। फिर लिखिया गया वा, जसीं तां अगे पढ़दे आ, लड़ाइयां और घबरा ना जान, इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं आ। ये दिनां दे विच अंत नहीं गा। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਬੜੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਏ, ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਦੀ ਵਾਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹ ਵੀ
ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ 16-17 ਵਚਨ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਰੂਸ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੱਥ ਵੀ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਬ ਉਸਨੇ ਉਨਸੇ ਕਹਾ ਜਾਤੀ ਪਰ ਜਾਤੀ ਔਰ ਰਾਜ ਪਰ ਰਾਜ ਚੜਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ 11 ਵਚਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੂਕੰਪ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਾਲ ਪੜेंगे ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਪੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅੰਤ ਵਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਅਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਰਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮਰੀ ਪਵੇਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਭਿਅੰਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗਣੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਡਿੱਗਣਾ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਰੇ ਡਿੱਗਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਵਚਨ, ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਪਰੰਤੂ ਇਨ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਚਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਔਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਠਹਿਰਾ ਛੱਡੋ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ, ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ, ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਖੁੰਦਸ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਆਖਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਪੈਣ ਡੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਵਧਣੀ ਆ ਪ੍ਰਿਓ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਧਣੇ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਆਪੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, ਠੱਗੀ ਵਧਣੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਧਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਵਚਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 15 ਵਚਨ, 24 ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਮੱਤੀ ਦੀ। ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾਰਨ ਵਾਲੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਬਾਬ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਮੁਰੇ। ਪਰ ਹਮਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਗਰਭਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਜਨਾ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਢੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੋਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰ ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਘਟਾਏ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬਚਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇਖੋ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਅਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਠਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤੀਕਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਲਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਿਣਤ ਵਸਤੂ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਯੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਰਕ ਦੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੰਮ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਆਲਸੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਪ੍ਰੇਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆ ਪ੍ਰਿਯੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਣ ਡੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਆਈ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਾਪਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਨਿਰਾ ਪਰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ। ਆਈਏ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਅਧਿਆਏ 12 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 ਅਧਿਆਏ 12 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵਰਗਾ, ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਝੋਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਲੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਓ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਬਲਵੰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਓ। ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ 25 ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਹੋਣਾ ਵਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਰਤੀ ਕਾਜ ਟਲਣਗੇ, ਇਹ ਪਿਘਲਣਗੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੋ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ ਆ, ਹਨਾ, 6ਵੀਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫਲਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਫਲਾਨੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੁਨਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਮੋਹਰ ਦੇ ਜੋ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ 12 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ, ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਯਹੋਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਬੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਤ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਖਦੇ, ਰਸੂਲ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ 6ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਝੋਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਚੇ ਫਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਲੇਟਵੀਂ ਪੋਥੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਓ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਵਾਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਨਵਾਨਾਂ, ਬਲਵੰਤ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋ। ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰਗਾ। ਦੇਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ।
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਆਫੀਸਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਵਾ, ਲੀਡਰ ਵਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਕੀ, ਗਰੀਬ ਕੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ, ਗੁਲਾਮ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਜੇਕਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਫਿੰਗ ਪੂਰੀ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਪੂਰਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਧੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਧਨੀ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ 'ਚ ਲੁਕਣਗੇ, ਮੌਤ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 6, ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ 9 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਵੱਡੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਧੂਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਠਿਆ, ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉਸ ਧੂਵੇਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪੌਣ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਧੂਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂ ਠੂੰਵਿਆਂ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਈ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਹੇ ਠੂਹੇ ਤੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਦਿਨੀ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਦ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੇ ਜਗਤ ਲਿਖਾ ਮੌਤ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰੀਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਯੋਗ ਵਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋਹ ਟੁੱਟਣਾ ਵਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਜੱਗ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇੱਕ 666 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 666 ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। 666 ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਵਾ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਲਣਗੇ, ਠੂਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਰਦ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਵਾ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਣਗਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੀ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਲੱਗੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਬੜੀਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਜੋ ਬਾਬਾ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। तो खुदाबंद जो कार्य करेगा उस टाइम पे बहुत बुरा हाल होएगा। इसलिए सब अगे बिनती है कि असी मन फराइए, प्रभु दयाल होइए, परमेश्वर दयाल होइए। क्योंकि लिखा गया उस टाइम पे मनुख मौत भी भालणगे तो मौत भी मूँह लिखावेगी। अज तो मौत तो बचन करके असी अंदर बंद होए हैं, लेकिन उस टाइम ते मौत लभण वास्ते बाहर नूं भजांगे असी घर दे विचों। अज असी मौत तो बचन वास्ते असी दरवाजे बंद किते, बच्चों नूं सेफ किया होया, अपने टब्बर नूं सेफ किया होया वा, हर एक चीज़ सेफ है मौत तो बचन वास्ते। लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि असी घर दे विचों मौत भालण वास्ते चट्टानां च पहाड़ां दे विच लिखिया, पहाड़ां नूं आखोगे कि पहाड़ों बिनती है तुहाडे अगे कि साडे तो डिप वो, क्योंकि मृत्यु भी ना बंदे अंदर दुख इन्ना को होगा, कलेश इन्ना को होगा, इन्ना दुखी होगा, इन्ना क परेशान होगा उन्होंने लोगों के जिन्हों के मत्थे उत्ते परमेश्वर की मोहर नहीं होगी। उस समय फिर एक 666 का नंबर होगा, जिन्हों का 666 का नंबर होगा लैन देन करने वास्ते। लैन देन जड़ा करेगा, जो सुखी वसना चाहता, भोजन पानी दुनियावी वस्तुओं के अपना ढिड भरना, ये चीज़ां सब होणगियां, अनहोना वा कि ये चीज़ां ना होवे। बाणी आखदी आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करांगे। मत्ती दी किताब च अज मैं मत्ती की किताब जो छड्डिया वा मैं खत्म कर रहा हाँ। 24 अध्याय उहदा 29 असीं पढ़ांगे। 29 वचन। उन्हां दिनां दे कष्ट दे पिछों झट सूरज हनेरा हो जावेगा अते चंद अपनी चाननी ना देवेगा, और तारे आकाश तो डिग पैणगे अते आकाशां दीयां शक्तियां हिलाईयां जाणगीਆਂ। तद मनुख दे पुत्र दा निशान आकाश विच प्रगट होवेगा, और तदों धरती दीयां सारियां कौमां पिटणगीਆਂ अते मनुख दे पुत्र नूं समरथा और वड्डे तेज नाल आकाश दे बदलां उत्ते आउंदियां वेखणगीਆਂ, अते ओहदी तुरी दी वड्डी आवाज नाल अपने दूतां नूं भेजेगा, और वो चौहां कूटां तो आकाश दे उस सिरे तो लैके ऐस सिरे तिकर उसदे चुने होयां नूं इकट्ठियां करनगे। फिर हंजीर दे बिरस तो एक बस करे लिखे उन दिनों में कलेश के जो सुना गया वा, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, आकाश की एक शक्तियां वा, शैतान दे भी शक्ति आकाश वसदियां वा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश के साथ आकाश के बादलों के ऊपर आते देखेंगे। तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश की इस शोर से दूसरे शोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। जो असी पहला प्रकाश के पुद च पढ़ चुके हैं कि जिन्हों के परमेश्वर की मोहर लगी होगी, तो इदा ही शैतान की 666 की मोहर भी लगी होगी। साडा अज मोहर लगती दुनियावी चीज़ों के फलाना वा, ये कि ईसाई आ, हिंदू आ, मुसलमान
ਸਿੱਖ ਵਜਦਾ ਇਹਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਵਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਸ 666 ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ। ਤੋ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਲਾ ਫਟਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਾ ਮਨ ਫਰਾਉਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨ ਫਰਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਾਪਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਲਫੂ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ